Religion is the most important thing for us. Now, I very respectfully invite our rector to pray for us. සුබ කටයුත්තක් ආරම්භයේදී ආගම සිහි කිරීම වැදගත් හේයි මම අපගේ ගරු අධිවරු පියතුමන් හට අප වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම සඳහා ආරාධනා කරමි. சுப நிகழ்வுகளின் ஆரம்ப சமயங்களை வணங்குவது முக்கியமானதாகும். எம் அனைவரையும் செபத்தில் வழி நடத்த எம் அதிபரை அழைக்கின்றோம். I invite all of you to spend a little moment in silence to pay respect to our own religions. God, our loving Father, we thank and praise you for all the opportunities given to us. We are making another step forward in launching this YouTube in the name of the school, and also organized by the media team. We offer ourselves all the efforts of these children, all the activities that they take part, that there will be good happening in this venture. There should be only good that should happen with the intervention of our gods. Bless this session, bless all the invitees, the guests, the teachers, and the students. We make this prayer to the same Christ our Lord. Amen. Thank you. Time for observe our own religions. දැන් අපි තම තමන්ගේ ආගම් සිහි කරමු. தற்பொழுது நாம் அனைவரும் எமது சமயங்களை வணங்குவோம். Now let us take part in the school anthem. කරුණාකර පාසල් ගීය සඳහා යොමුයමු. தற்பொழுது பாடசாலை கீதத்தில் நாம் அனைவரும் மரியாதையுடன் கலந்து கொள்வோம். Tis the light that shines from on high, that guides us on our way. Tis the
motto of our Lady School, the school that gives us knowledge each day. We are children, love and honor her, for to us she is so dear. When she grown from strength to strength, and gone for many a year. Light from on high, bright in eyes. Light from on high, make shine and guide. Light from on high, make never die. Light from on high, forever mine. Now, I humbly invite Ms. Lavanya Murangi to welcome all the guests. දැන් මම ආරාධනා කර සිටිනවා ගරු ලාවන්‍යා මියුරන්ගේ ගුරුතුමිය හට සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් පිළිගැනීම සඳහා. தற்பொழுது லாவண்யா மீனி அவர்களை விருந்தினர்களை வரவேற்க அழைக்கின்றோம். සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. අද අපි මේ පිසිටිනේ අපේ පාසල වන නුවරඑළිය අප ස්වාමින්දුගේ ද්විතීයික අංශයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් එළි දක්වන පාසල වෙනුවෙන් ආරම්භ කර YouTube නාලිකාවේ එළි දැක්වීමේ උත්සවයටයි. ඒ සඳහා අප හා එක් වී සිටින අප පාසලේ ගරු විදුහල්පති ගරු අධීරු පියතුමානන්ද කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයේ දේශක පවනි මංජුලා මහත්මියවද අද දෙරණ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක චතුර කොඩිතුවක්කු මහතාද සිරස වැඩසටහන් නිෂ්පාදක ආදිත්‍ය මදුභාෂ් මහතා ඇතුළු ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධිකාරක ශෂි ජේ ජයසිංහ ගුරුපියාණන් ඇතුළු මෙහි පැමිණ සිටින මා දයාබර ගුරු මණ්ඩලයේ සියලුම ගුරුවරු ගුරුවරියන්ගෙන්ද මා දයාබර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වන ඔබ සෑම දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්වනවා. Thank you, teacher. Good morning, everybody. We have gathered here to the launching program of Our Lady School's Media Unit. So, I would like to invite Reverend Father Marian Shivanta Rodrigo, Rector of Our Lady School Upper Section, Ms. Pavani Manjula, PDC Lecturer of University Kelaniya, Mr. Chatura Kodituakku, Senior News Presenter at Adaderana, Mr. Shashi J. Jayasinghe, represented the school students parliament, Mr. Aditya Madhubash, program producer at Sirasa TV, Ms. Tisari Kodituakku, teacher in charge the school's media unit, Mrs. Tachani, Mr. Edward Christie, Ms. Lavanya Murangi, Ms. Shabila John Peter, Ms. Pilmi, Ms. Shabila, and teachers of Our Ladies and all the students of media unit. Thank you. Now, it's time to hear our rector's address. Therefore, we respectfully invite our rector, Reverend Father Shivanta Rodrigo, to speak about the program. දැන් මම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා අප ගරු අධිවරු පියතුමන් හට මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ එතුමන්ගේ අදහස් දැක්වීම සඳහා. தற்பொழுது எமது பாடசாலை அதிபரை இந்நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சை நிகழ்த்த கௌரவத்துடன் அழைக்கின்றேன். සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි මේ අන්තර්ජාලය තුලින් සහභාගී වෙන මේ උත්සවයට පැමිණ සිටින සහභාගී වෙන සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. මා දාබර ගුරුවර ගුරුවරියනි ආදරණීය දුවේ පුතේ.
It is Albert Camus, one of the authors, who said, probably every generation sees itself as charged with remaking the world. Mine, however, knows that its task will not be merely to remake the world. Its task is even greater, to keep the world from destroying itself. හැම පරම්පරාවකටම බාර දෙනවා මේ ලෝකය අලුතෙන් හදන්න. Albert Camus කියනවා, mine however මට තියෙන්නේ මේ ලෝකය හැදීම විතරක් නෙමෙයි. Not only to remaking, but to make sure that the world is not, to keep the world from destroying itself. මගේ මේ පරම්පරාවේ 21 වෙනි සතවර්ෂයේ ජීවත් වන ඔබටත් ඔබෙත් මගෙත් වගකීම වෙන්නේ මේ නැති වී යන ලෝකය ආරක්ෂා කර ගැනීම. To remake we must have something. නැවත අලුතෙන් හදන්න අපිට ලෝකයක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රධාන කාර්ය වෙන්නේ අපිට මේ නැති වී යන ලෝකය කොහොම හරි බේරා ගැනීම. ඒ වචන පෙළත් එක්ක මම කැමති අද මේ අවස්ථාවේ අපේ අරමුණ පැහැදිලි කරගන්න. අද මේ දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලාම ඉන්නේ අපි ජීවිතේ කොටසක් ගත කරලා ඉන්න අය. ඔයගලන්ට ජීවිතේ එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ අනාගතේ එහෙම් පිටින්ම ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන. නමුත් අපි දකිනවා හතර වටේට අපේ හැම දෙයක්ම කඩාගෙන බිඳ වැටෙන තත්වයක්. The world is falling apart in every way. எல்லா விதத்திலையும் எங்களுடைய உலகம் வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில நாங்க காண்போம். There is failure in every section. හැම අතින්ම අපි දකිනවා හැම සංස්ථාවක්ම වැටමින් පවතිනවා. ආර්ථිකය වැටිලා, සංස්කෘතිය වැටිලා, සෞඛ්‍ය වැටිලා, අධ්‍යාපනය වැටිලා, අපිව රඳාගෙන ඉන්න හැම කොටසක්ම වැටමින් පවතිනවා. ඒතකොට එහෙම වැටෙනකොට යථාර්ථය තමයි ඔගොල්ලොත් වැටෙනවා. අපි ඔක්කොමලත් වැටෙනවා. இந்த உலகம் வீழ்ச்சி அடைந்து போற நேரம் நாங்களும் அதையோடு அந்த உலகத்தோடு நாங்க விழுவோம். අපිත් වැටෙනවා. අපිට ඔක්කොමල්ලාම උත්සාහ කිරුවේ නැත්නම් උඩුගම්බලා පීනන්න, අමාරු දෙයක් කරන්න, මේ තියෙන දෙයට ආවඩන්නේ නැතුව අපේ ජීවිත සහ අපේ උත්සාහයන් හැරවුම් ලක්ෂයක් කරගත්තේ නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් අභියෝගයක් කරන ජීවිත උනේ නැත්නම්, ළමයි හැටියට ඔයගොල්ලෝ, වැඩිහිටියෝ, ගුරුවරු හැටියට අපි ඔක්කොමල්ලත් මේ වැටෙන සිස්ටම් එකට වැටිලා මේ අපි ඔක්කොමල්ලාම හොදාගෙන යනවා. ඒ වගේ ඉතිහාසය තුල එහෙම අය හිටියා නේද? Abraham Lincoln, Karl Marx, Lenin, Winston Churchill, Mao Zedong, Che Guevara, Mahatma Gandhi, Corey Aquino, Nelson Mandela, Mother Teresa වගේ චරිත හිටියා. ඒ අය චැලෙන්ජ් කිරුවා සමාජයට. ඉතින් මම මොනවද කියන්නේ? අපි පාසලේ පුංචි උත්සාහයක් පටන් ගන්නකොට අපි මේ පුංචි දෙයක් මේක. මේ පුංචි දේ අපි YouTube channel එකක් හැටියට channel එකක් නෙමෙයි, ඒකේ segment එකක් අරගෙන media unit එක ඒකට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ චූටි දේ තුල ලොකු කාර්යයක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. චූටි දෙයක්. අද ඉන්නේ අද අපි මාධ්‍ය දකිනවා මොකක් හරි කුණු ගොඩක් එළියට දාලා, සමහරක් වෙලාවදී කුණු ගොඩක් එළියට දාලා ඒකට පෝස්ට් ගන්නයි, ඒකට වැඩිපුරම ෂෙයා කරන සමාජයක තමයි අද ඉන්නේ. මොකක් හරි කුණු ගොඩක් එළියට දාලා. මම කියන්නේ සමස්තයක් හැටියට ඔක්කොමල්ලා ගැන නෙමෙයි. ඒක තමයි අද යථාර්ථය. ඉතින් ඒ විදිහේ දෙයකට අපිවත් වැටෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හතර වටේ වැටිලා තියෙන නිසා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අද මේ කොටස කරනකොට මීඩියා යුනිට් එකක් හැටියට ඒ යුනිට් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ කාර්යය
අනිත් අයව encourage කරන. Don't without cursing the darkness, light a little candle. පුංචි ඉටිපන්දමක් පත්තු කරන්න. ඒක දකින්න තව කෙනෙක් උනන්දු වෙන ඔයගලන්ගේම සහෝදර සහෝදරියන් උනන්දු කරන YouTube channel එකක් වෙන්න ඕනේ ඒක. අනිත් අයට යම් අදහසක් දෙන්න. අපි වැටෙන නෙමෙයි. අපි වැටෙන අපි නැගිටින අවස්ථාවක් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම කිව්වා වගේ you have to take up that challenge to do that good always. ඒ හොඳ කරන්න. அந்த நல்லது மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும். You can do it. In your own generation, you can do it. So let me take this opportunity to thank everyone, the media unit, all the teachers, and I would like to thank the lecturer, Mrs. Pawani Manjula, and Mr. Chatura Korituaku, or Siludekma Pravinian. There was somebody else from the CSI, I think. I can't remember his name. I'm sorry. ඔබ සියලු දෙනෙක් කිව්වෙම මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ලාගේ මේ වෙලාව දීම ගැන ඉතාමත් ඉහළින් අගය කරනවා. මේ පුංචි දෙයකට මේ දරුවන් වෙනුවෙන් සහභාගී වීම ගැන ඔබ වැනි ප්‍රවීණයන් අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වීම ගැන ඉතාමත් ඉහළින් මම අගය කරනවා. ඒක අපිට ලොකු ගෞරවයක්. ඒ වගේම අපේ මීඩියා යුනිට් එකේ සියලුම දෙනාම අගය කරනවා මේ උත්සාහය ගැන. මේ දුල්බින මගෙන් අහනකොට ෆාදර් ලොන්චින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියමුද කියලා. මම ඇක්ටිවිටිස් වලට කැමති එක්කෙනෙක්. පුංචි දෙයක් හරි ඒක ඇක්ටිවිටි එකකින් ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් ඒක ළමයින්ට ලොකු අවස්ථාවක්. මේ ඔක්කොම කරන්නේ ළමයි නිසා. ඒකයි මම මේ අවස්ථාව දුන්නේ. ඉතින් වැඩිපුර වෙලාව ගන්න නැතුව ඔබ සියලු දෙනෙකුටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් would like to congratulate each and every one of you in the media team. Do a good job. All the best. You have my support. Thank you very much. Thank you, Father. Now I invite Ms. Pawani Manjula to motivate us to a successful journey of our media unit. ස්තුතියි ගරු පියතුමිනි. මා මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා කැලණිය දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනික කේන්ද්‍රයේ දේශක ගරු පවනි මංජුලා මැතිණිය හට එතුමියගේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීම සඳහා. உங்கள் பெருமதி வாய்ந்த கருத்துக்களுக்கு நன்றி அர்த்தந்தையே. இந்நேரத்தில் கெலனி பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியரான கௌரவத்திற்குரிய திருமதி பவனி மஞ்சுளாவை ஊடகவியல் பற்றிய சிறப்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம். සුබදෑසනක් සියලු දෙනාට. ගරු පියතුමන් ඇතුළු අනිකුත් ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද ගුරු මහත්මීන්ගෙන්ද මාදායබර සිසුදරියන්ගෙන්ද අවසරයි. මම ඉස්ලාම් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. මට ඊයේ තමයි දැනගන්න ලැබුණේ මේ ලවන්‍යා මිස්ගේ පාසලේ YouTube channel එකක් launch කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට පොඩ්ඩක් දරුවන්ව පුළුවන් නම් මිස් මොටිවේට් කරන්න පුළුවන්ද පොඩි කතාවක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මම පස්සේ මම ඇත්තටම සතුටු වුණා. මොකද මම හරි කැමති කෙනෙක් දුවල පුතාලත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. ඒක ලවන්‍යා මිස් එහෙම දන්නවා. මොකද මම ඉතාමත් ආදරෙයි. මේක අපේ පියතුමන් කිව්වා මේක හරි පුංචි වැඩක් පාසලෙන් පටන් ගත්ත කියලා. නමුත් මම ඇත්තටම දකින්නේ 10 11 සිසුදරියන් විසින් එයාලගේ අනාගතය හදාගන්න, එයාලගේ පෞරුෂත්වය හදාගන්න, ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න එයාලා මේ ලබාගත්තු ලොකු අවස්ථාවක් කියලා. ඒකේ අවස්ථාවට මුල පිරපු අපේ පියතුමන් ළඟින් මේ දයාබර ගුරු මෑණිවරුන්ටද ඒ වගේම ආරාධිත අමුත්තන්ටද මේ ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම මේ ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ වාර අරන් තියෙන්නේ මේ කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ අපේ මේ වර්තමානයේ නෙවෙයි අනාගතයේ සෑහෙන දුරට මිනිසුන් විසින් භාවිතයට ගන්න අවස්ථාවක්. මොකද අපි තොරතුරක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳ පණිවිඩයක් තොරතුරක් දැනගන්න අපි ශනිකවම අපේ ජංගම දුරකථනයේ අතට අරගෙන YouTube channel එක search කරන්නයි අපි මේ වන විට පෙළඹිලා තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න දරුවනේ අනාගතයේ වෙන විට අපේ රූපවාහිනියේ ගුවන්විදුලියේ පත්‍රය වගේ මේ මාධ්‍යයන් අපි බොහෝ විට භාවිතා කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මුදුරු අනාගතයේදී අපි රූපවාහිනිය ළඟට බොහෝ විට ගමන් කරන්නේ
එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලන්න නැත්නම් YouTube ගන්න. හැමදාම බොහෝ දුරට නිවුස් එකක් බලන්න අනාගතයේ නිවුස් එකක් බලන්න පවා රූපවාහිනිය ඉස්සරහට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙයි. මොකද අවශ්‍ය සෑම තොරතුරක්ම අපේ YouTube channel එකක් කරහා අපිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ අපි පාසලක් මගින් භාවිතා කරන අපි පාසලක් මගින් මේ launch කරන YouTube channel එකේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ මොනවාද? ඒකේ සාමාන්‍ය මුදා හරින්න ඕනේ අපි මොනවාද? කාටද මුදා හරින්න ඕනේ කියන පුංචි idea එකක් ඔයාලට තියෙනවා. මම ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. එතකොට දුවේ පුතේ මට ලවන්‍යා මිස් කිව්වා මෙතන ඉන්නේ 10 සහ 11 වසර සිසු දරුදරියන් කියලා. ඔයාලා මේ YouTube channel එක ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවයි කියලාත් මට කිව්වා මේ YouTube channel එක හරහා ලබා ගන්නා වූ කිසියම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලගේ සුබ සාධන කටයුත්තකට වැය කරන්න. ඉතාලම මේ මහඟු හොඳ අදහසක් ඔයාලඟ තියෙනවා. ඔයාලා ගාව තියෙන පුතේ. එතකොට මේක සක්සස් කරගන්න නම් ඔයාලා ගත යුතු ඉදිරි පියවරවල් මොනවද කියලා ඔයාලා මීඩියා යුනිට් එක හරහා සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඔයාලා පුතේ මේ හැමදෙස්සෙම YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී මතක තියාගන්න මේක evergreen content එකක් වෙන්න ඕනේ. evergreen content එකක් කියලා කියන්නේ 10 වසර සිසුන්ටවත් 11 වසර සිසුන්ටවත් අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. සෑම කෙනෙක්ටම පොදුවේ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් এডুকেෂන් මට්ටමේ දෙයක් වුණත් ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට මතක තියාගන්න ඔයාගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නේ බලන්නේ පාසල් සිසු දරුවන් විතරක් නෙවෙයි. এডুকেෂන් මට්ටමේ යම්කිසි අධ්‍යාපනයකට කැමැත්තක් තියෙන අය යම් දෙයක් යම් තොරතුරක් පිළිබඳ ආසාවක් තියෙන අය ඔයාගේ YouTube channel එක subscribe කරනවා. එතකොට දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ channel එක රට පුරා ගෙනියන්න නම් ලෝකේ පුරා ගෙනියන්න නම් සමස්ත ග්‍රාහකයාට දෙන්න නම් මේ channel එක කරා ලබා දෙන දැනුම් මට්ටම මේ එක් පුද්ගලයෙක්ට කිසියම් කොටාසයකට සීමා නොකර සමස්ත ජනතාවටම දෙන්න. එතෙන්දි දරුවනේ මම අදහස් කරන්නේ හැමදෙස්සෙම ක්‍රියේටිව් වෙන්න. ක්‍රියේටිව් අදහස ක්‍රියේටිව් කරගන්න. කරන්න දියුණු වෙන්න. තමන් නව නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක ලොන්ච් කරද්දී කවුරු හරි වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් එයා නව නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න. තව කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන ඒ දිහා බලලා වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න එපා. නව නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අද කරන YouTube වීඩියෝ එක නෙවෙයි ඊළඟ සතියේ ඔබ කළ යුත්තේ. ඊට වඩා දියුණු එකක් ඔබ කළ යුතුයි. එහෙම කරනකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාට මම පුංචි අදහසක් දෙන්නම් දුවේ පුතේ. ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක ලොන්ච් කරද්දී පළවෙනි එක හෝ දෙවෙනි එක ලොන්ච් කරද්දී ඔයාලගේ පාසල පිළිබඳ ඔයාලා මේ YouTube channel එකේ මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ මොන වගේ අයටද මේක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක දැනුම් දෙන්න. ඒ දැනුම් දෙනකොට අපි පාසල් සිසුන් පමණක් මේ ලක්ෂ කරගත් ඔයාලගේ යුනිට් එක සාකච්ඡා කළ යුතු දෙයක්. නමුත් දරුවනේ මේක এডুকেෂන් මට්ටමේ දෙයක් නිසා අධ්‍යාපනය කියන්නේ පාසල් සිසු දරුවන් පමණක්ම නෙවෙයි තරුණ අය පමණක්ම නෙවෙයි අධ්‍යාපනය කරන්නේ අපේ වයස එල්ඩර්ස්ලා පවා අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනවා. එතකොට දරුවනේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාලට පුළුවන් කරන්න සෑම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික මට්ටමේ වීඩියෝ මේ හරහා දියත් කරන්න. এডুকেෂන් විතරක් এডুকেෂන් කිව්වට ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඒක ස්පෝර්ට් වලට ගෙනියන්න, ඒන්ෂල් සිටුේෂන් එකක් පිළිබඳ පැහැදිලි කරන්න, ස්ටෝරි ටෙලින් එකක් කරන්න. මේක දරුවනේ මම මේ කිව්වට ඔයාලා කරන්න ඕනේ කියලා මේ education කියලා ඒක සාම්ප්‍රදායික වෙන්න එපා. මං කියන ඔයාලගේ තියෙන හැකියාවන් එක ඔයාලගේ තියෙන දක්ෂතා එක්ක ඔයාලා යම්කිසි සිද්ධාන්තයක් ගත්තොත් ඒක ඇක්ට් කරන්න. රංගපාලා ඒ දැනුම ඒකෙන් දෙන්න උත්සාහ කරන දේ ඇක්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඒක අලුත් දෙයක් කරන්න. ක්‍රියේටිව් වෙන්න. එතකොට ඒක බලන ප්‍රමාණය ඒ දිහා බලලා ෂෝක් නියමයිනේ හරි ලස්සනට මෙයාලා මේක කරලානේ කියලා කියන මට්ටමට ඔයාලා මේක ගේන්න. එතකොට අර ඇක්ට් කරලා පෙන්නන දේ පෙන්නද්දි ඒක අපිට ඉක්මනට මතක හිටිනවා. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාලා පාසල් දවදරයන් විදිහට මේ අපි දැකලා තියෙන සමහර චිත්‍රපටි වල ඓතිහාසික කතා ගෙනල්ලා තියෙනවා අපි ඉස්සරහට. එතකොට අපිට මේ කතාව අමතක වෙනවද කවුරු හරි කටින් කියනවට වඩා අර බලන දේ අපිට මතක හිටින ප්‍රමාණය වැඩිනේ. එතකොට සමහර චිත්‍රපටි හරහා සිනමාපට හරහා අපිට ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අබා ගත්තොත් එහෙම ඒක තියෙන ඓතිහාසික කතා අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ.
ඒ වගේ පුතේ ඔයාලා කියන්න උත්සාහ කරන දේ පුළුවන් නම් ඇක්ට් එකක් මගෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මම තව ඉස්සරහ කියන්න කැමති not expiring. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන වීඩියෝ එක එක්ස්පයර් කරන්න එපා. මේ මාසෙ විතරයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟ මාසෙ විතරයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. මම මේ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක් ඔයාලා කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ ටොපික් එක ට්‍රෙන්ඩින් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක් ගේන නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ඔයාලා තියෙන ටොපික් එක ට්‍රෙන්ඩින් කරන්න හැකියාවක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕන කෙනෙක් ඔයාලගේ YouTube channel එක බලනවා, subscribe කරනවා, අගේ කිරීමේ මට්ටමකට ගේනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ගොඩ වෙලාව මට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් මං ඔයාලට කිසියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ channel එක පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒකේ ක්‍රියේටිව් මට්ටම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. මම දන්නවා ඔයාලගේ ෆාදර් එහෙම ඉතාමත් මේ දැනුම් සම්භාරයකින් යුක්තයි. ඔයාලට සෑහෙන උදව් කරනවා කියලා මට ලවන්‍යා මිස් කිව්වා. නමුත් පුතේ ඔයාලට පොඩි හෝ ඇඩ්වයිස් එකක් අවශ්‍යයි නම් මිස් අපි මේක මොන වගේ විදිහට දියත් කරොත් හොඳයිද මොන වගේ විදිහට ලොන්ච් කරොත් හොඳයිද කියලා ඕන වෙලාවක ලවන්‍යා මිස් කරා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මට අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේ අරන් තියෙන ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. ඔයාලා කරන්නේ මේ පුංචි වැඩක් වුණාට මේ පුංචි වැඩෙන් ඉස්සරහට ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැමදෙස්සෙම නිර්මාණාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම අඩංගු කරන කන්ටෙස්ට් එක ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා කරන දේ ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා. ඔයාලගේ මේ වැඩේ ඉතාමත් සක්සස් වෙන්න කියලා. ස්තුතියි. Thank you, Ms. Bhavani Manjula, for your motivational talk. Let's see the talents of our junior members of media unit. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියට. එසේනම් දැන් එළඹී ඇති අප මාධ්‍යයේ කනිෂ්ඨ සමාජිකයන්ගේ දක්ෂතා නැරඹීම සඳහා අවස්ථාවයි. நன்றி. எமது ஊடக சமூகத்தில் உறுப்பினர்களின் திறமைகளை வெளிக்கொணரும் நேரம் இது. Great. Now I invite our head boy and the main editor of the school's media unit, Master Tejaka Jayatilaka, to speak about our school history. එසේනම් දැන් මා ආරාධනා කර සිටිනවා අප පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා මෙන්ම අප මාධ්‍යයකගේ ප්‍රධාන සංස්කාරක ලෙස කටයුතු කරන තේජක ජයතිලක හට අප පාසලේ ඉතිහාසය පිළිබඳ වටිනා වූ කතාබහක් ඔබ හමුවේ තැබීමට. தற்பொழுது எமது பாடசாலையின் மாநில தலைவரான மற்றும் ஊடக பிரிவின் பிரதான வகுப்பாளரான தேஜக ஜெயதிலகவை பாடசாலையின் வரலாறு பற்றி பேச வைக்கின்றோம். සයිබ අවකාශයේ මෙසේ රැස් වූ ගරු අධිවෘත්තතුමාගෙන්ද ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද දයාබර ගුරු මණ්ඩලයෙන්ද මගේම සිසු සොයුරු සොයුරියන්ගෙන්ද අවසරයි. 2011 ජනවාරි මාස 17 වන දින නුවරඑළිය කොලින්වුඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී ගුරුවරු 6ක් සහ සිසුන් 100ක් පමණ ප්‍රමාණයක් සමග ගරු අධිවරු ශිවන්ත රොඩ්රිගෝ පියතුමා හා ගරු වියානි ප්‍රාන්දු පියතුමාගේ දායකත්වයෙන් සමග අප ස්වාමි දූගේ විදුහලේ ද්විතීය කාංශය ආරම්භ ලදී. එසේ ඊටමත් කුඩා ප්‍රමාණයක් සමග ආරම්භී අප පාසල අද වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මෙන්ම මුළු රට පුරාම ප්‍රචලිතව පවතින්නේ සිසුන්ගේ මෙන්ම ගුරුවරුන්ගේද හැකියාව මතයි. අද වන විට සිසුන් 800ක් පමණ දෙනා
ගරු අධිවරු පියතුමා ඇතුළු 50කට ආසන්න ගුරු මණ්ඩලයකින් අධ්‍යාපනය හදාරයි. පාසල් මාතාවට ගෞරවයක් එක් කිරීමට අප පාසලේ සිසුන් විවිධ අංශ වලින් හැකියාව දක්වයි. 2016 වර්ෂයේදී ප්‍රථම වර්ෂ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ලියූ සිසුන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සමග අප පාසලට විශාල කීර්තියක් අත්කර දෙන ලදී. අප පාසලේ පරිසර නියම කණ්ඩායමට ප්‍රථම වතාවට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජනාධිපති පදක්කම උදෙසා ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත විය. ක්‍රීඩා අංශ වලින්ද අප පාසලට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ලබා දීමට අප විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන්ට හැකි වී ඇත. මේ වන විට අප පාසලේ නර්තන කණ්ඩායමක්, සංගීත කණ්ඩායමක්, සූර්ය වාදන කණ්ඩායම් දෙකක්, විද්‍යා සංගමයක්, ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවක්, චිත්‍ර සංගමයක් මෙන්ම අද අප නියෝජනය කරන මාධ්‍ය ඒකකයේද පිහිටුවීමට හැකියාව ලැබී ඇත. වසර 10ක් වැනි ඉතා කෙටි කාල පරාසයක් තුළදී මෙවන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ රැසක් හා පාසලක් වශයෙන් ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලැබූ අධ්‍යාපන ආයතනයක් තුළ ඉගෙනීමට ලැබීම අප සතු වාග්යකි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Tejaka. Now it's time for our very significant moment of the day. ස්තුතියි තේජක. දැන් අප පැමිණ ඇත්තේ මෙම වැඩසටහනේ වැදගත්ම වූ සන්ධිස්ථානයටයි. එනම් අප මාධ්‍ය ඒකකයේ සභාපති වන දුල්මින යටිගම්මන විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අප මාධ්‍ය ඒකකයේ YouTube නාලිකාව සම්බන්ධව වැදගත් වූ අදහස් දැක්වීමේ කාර්යයටයි. இந்நேரத்தில் இந்நிகழ்ச்சியின் பிரதான கட்டத்தில் நாம் காலடி எடுத்து வைக்கின்றோம். அதாவது துல்மினை அட்டிகம்மானவரால் எமது முதல் காலடியை வெளியிடவே தயாராக உள்ளோம். Master Dulmini Yatigammana, the president of OLUS Media Unit, going to present about our YouTube channel. ගරු අධිවරු පියතුමාගෙන්ද චතුර්කොඩිතුවක්කු මහතාගෙන්ද ආදිත්‍ය මදුභාෂ් මහතාගෙන්ද පවනි මංජුලා මහත්මිය ඇතුළු මාධ්‍ය ඒකක භාර ගුරු මණ්ඩලයෙන්ද පාසල් ගුරු මණ්ඩලයෙන්ද මාධ්‍ය ඒකක සමාජිකයන්ගෙන්ද අවසරයි. නුවරඑළිය අප ස්වාමිදූගේ ද්විතීයික විදුහලේ අභිමානවත් මාධ්‍ය ඒකකයේ ලෙස පාසලේ සියලු වැදගත් සිදුවීම් ආවරණය කරමින් ඒට වටිනාකමක් එක්කිලි කරමින් මාධ්‍ය ආවරණය නියැලෙන අතරතුර මාධ්‍ය ඒකකයේ හරහා YouTube නාලිකාවක අවශ්‍යතාවය අපහට දැඩිව දැනෙන්නට විය. එහි කාලීන වටිනාකම් තේරුම් ගනිමින් ඒ සඳහා මෙලෙස පියවර තැබුවෙමු. මාධ්‍ය ඒකකයේ හරහා අප රැස් කරගත් වීඩියෝ දර්ශන ගබඩා කරගෙන නොතිබීම අපට දැඩි අඩුපාඩුවක්සේ දැනෙන්නට විය. එහිදී විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ ලෙස අප සමාජිකයන් අතර පැවතු හමුවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය ඒකකයේ වෙනුවෙන් YouTube නාලිකාවක් නිර්මාණය කරන්නට තීරණය කළ අතර මාධ්‍ය ඒකකයේ ගුරුවරුන්ද සහාය ඒ සඳහා නොමුදව ලැබුණු අතර අධිවරු පියතුමාගේ අනුමැතිය සමග ගුරුවරුන් හා සාකච්ඡා කර දින 3ක් ඇතුළත අප මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් YouTube channel නිර්මාණය කර අවසන් කරන ලදී. අද දිනෙන් පසුව අප පාසලේ සියලුම වීඩියෝ දර්ශන මෙම YouTube නාලිකාවට මුදාහරින් ලබන අතර පාසෙන් වීඩියෝ සොයා ගැනීමට කාණ්ඩ කර තැබීමට හැකියාවක් ඇත. ස්තුතියි.
මේ දැන් අපි කරන්නේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝව මාධ්‍ය ගාරිකට It was really successful. My heartful congratulations for everyone. Now, I invite Mr. Chatura Kodituakku, the senior news presenter at Adaderana, is going to inspire us through his words. අපගේ එම එළිදැක්වීමේ කාර්ය සාර්ථකව සිදු වී හමාරයි. ඔබ අපට පදනම සැපයුවා. ඔබ අපව දිරිමත් කළා. ඔබ අපට බොහෝ දේ කියා දුන්නා. එසේනම් දැන් උදා වී ඇත්තේ අද දෙරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිවේදක චතුර කොඩිතුවක්කු මහත්මයාණන් විසින් එතුමන්ගේ වටිනා වූ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමේ ඒ වටිනා අවස්ථාවයි. නිවේදකතුමනි, ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. நாம் வெற்றிகரமாக எமது முதல் காணொளியை வெளியிட்டுள்ளோம். தற்பொழுது பிரசித்தி மிக்க ஊடகவியலாளரான சதுர கொடித்துவாக்குவை தமது கருத்துக்களை வைக்க அழைக்கின்றோம். සමා වෙන්න විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පති පියතුමන්, ඒ වගේම ආරාධිත අමුත්තන්, ඒ වගේම විද්‍යාලයේ සියලුම ගුරු බවතුන් මේ අවස්ථාව සමගින් සම්බන්ධ වෙන සහ මගේ ආදරණීය දරු දැරියන් හැමෝටම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුලින්ම අප ස්වාමිදුවගේ විද්‍යාලයේ ද්විතීක අංශයේ දරුවන්ට ඉතාමත්ම වටින දවසක්, ඒ වගේම හැමෝගෙම මතකයේ තියෙන, ඒ වගේම හැමෝටම පාසලේ ඉතිහාස කතාව දවසක විග්‍රහ කරද්දී ඒ කතාව ඇතුලේ ලස්සන දවසක් විදිහට ලියවෙන දවසක් කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම හරිම සතුටක් දැනෙන අවස්ථාවක්. මොකද මේ පහුගිය දවස් ටිකත් එක්ක කතා බහ කරද්දී මේ
මෙතන ඉන්න 10 11 වසර නියෝජනය කරන අපේ ආදරණීය දරුවොත් එක්ක අවස්ථා දෙකකදී මම සම්බන්ධ වෙලා කතා බහ කළා. ඒ කතා බහ කරපු අවස්ථාවල දැකපු කියපු ගොඩක් දේවල් ඒ අයට අදාළ විදිහට සහ ඒ අයට අනුකූල කරගෙන අරගෙන තියෙනවා කියලා එක දැක්කම හරි සතුටක් තියෙනවා. පළවෙනියෙන්ම ඒකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලයේ පියතුමන්ට විදුහල්පති පියතුමන්ට සහ මාත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ තිසරි ගුරුතුමියට වගේම ලාවන්‍යා ගුරුතුමියට මම මේ කතාවට ආරාධනා කරද්දී ගොඩක්ම සතුටුනේ. මං පාසලේ දරුවන් එක්ක කතා බහ කරද්දී දා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ පාසලේ මාධ්‍යකයෙන් නිවේදිකාවක් විදිහට කටයුතු කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් ඉදිරිපත් කිරීම කොහොමද යන්නේ කියන කාරණාව. එතකොට මට ගොඩක් ළමයි කිව්වේ අපි අපේ පාසලේ යන ප්‍රධාන උත්සව හැම එකක්ම වගේ නිවේදනය කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියලා. ඒතර මම යෝජනා කරා මම දකින විදිහට ඔයගොල්ලෝ සංනිවේදකයෝ නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ග්‍රාහක පරම්පරාව ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ග්‍රාහකයෝ කියලා කියන්නේ ආදරණීය ගුරුවරු සහ ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෝ. එහෙනම් ඒ අය පාවිච්චි කරන දෙමළ මාධ්‍ය සහ සිංහල මාධ්‍යත් පාවිච්චි කරන එක හරිම වැදගත් කියන එක. එතකොට ඒ දේ මේ වැඩසටහනට ආදේශ කරගෙන තිබීමත් එක්ක ඊටාත්ම සතුටක් තියෙනවා. මොකද ඔය අයට කියපු දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් සහ ඔය අය ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව දැකීමත් එක්ක. එතකොට මේ අපි දැන් අද මාතෘකාවට ආවොත් එහෙම මම ලොකු වෙලාවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පවනි මංජුලා මහත්මියත් බොහෝ දේවල් ඔයගලන්ට YouTube නාලිකාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරපු නිසා මම ඔයගලන්ගේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවා. ඒකට හේතුව ඔයගලන් මේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ අපි පහුගිය දවස් ටිකේ ඔයගලන්ට කතා බහ කරද්දී අපි අඳුනගත්ත ජනමාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ජනමාධ්‍යෙන් කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? අපි අද ඉන්න තැන මොකක්ද? සහ අපි මේ දේ පාවිච්චි කරලා අනාගතයේදී කරන්න ඕන මොකක්ද කියන කාරණාවන් ගැන අපි යම් අවබෝධයන් ඔයගලන්ගේ වයසත් එක්ක ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් කතා කළා. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරා අපි ඔයගලන්ට විසඳුම් අපි හෙව්වා. මේ හැම එකක් එක්කම අපි කතා කරා ජනමාධ්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? ජනමාධ්‍ය වේදියා කියන්නේ කවුද? සංනිවේදකයා කියන්නේ කවුද? ජනමාධ්‍ය මෙවලම් කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි කතා කරා. දැන් මං කියද්දිම අපි ඔයගලන්ට කිව්වා අපි දැන් ජීවත් වෙන නව නූතන යුගයේ කියලා. එතකොට අපි අද වෙද්දි මේ නව නූතන යුගයේදී පාවිච්චි කරන ප්‍රධානතම ජනමාධ්‍ය මෙවලම් විදිහට සමාජ මාධ්‍ය පත් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව අපි කතා කරා. ඉතිහාසයත් එක්ක කතා කරලා අපි නව අවධියට ආවා. එතකොට දැන් අපේ සමාජ මාධ්‍ය තමයි ප්‍රබල භූමිකාවක් අපේ ලෝකයේම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ ජනමාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ. එතකොට අන්න ඒ අදාළම තැනින් පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ ගන්න උත්සාහය පළමුවෙන්ම අපි අගය කරනවා. මොකද අපි දැන් ඉන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක නිවසට හිර වෙච්ච අවස්ථාවක. ඔයගලන්ට පාසල් ආරම්භ කරන්න තාම දිනයක් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක අපි එදා කතා කරා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොකක්ද කියලා. මම පළවෙනි යෝජනාව ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරා අපිට පුළුවන් පාසල් මාධ්‍යකයක් විදිහට හොඳ ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් දෛනිකව ආරම්භ කරන්න. නමුත් අපිට මේ අවස්ථාවේ ඒක කරන්න බෑ පාසල් ආරම්භ කරන තෙක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් තෝරගෙන තියෙන මේ අවස්ථාව ඉතාමත්ම වැදගත් සහ ඉතාමත්ම හොඳ තීරණයක්. මේ අවස්ථාවේ ගෙදර ඉඳගෙන ඔයගොල්ලන් ඉන්න තැන්වල ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ නව සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එතකොට පාසල් පටන් ගන්නකම් ඉන්නෙත් නැතුව ඕගොල්ලන්ට දැන් ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ආරම්භ කිරීම ගැන අපි මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මේ ආපු අදහසට අපි ගරු කරනවා, ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දිරිමත් කිරීම හැම නිතරම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට පළවෙනි කාරණාව විදිහට කියන්න ඕනේ දැන් අපි දකිනවා මේ YouTube නාලිකා කියලා ගත්තොත් එහෙම YouTube එකට ගිහිලා සර්ච් කරොත් YouTube නාලිකා මම හිතන්නේ අනන්ත අප්‍රමාණ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට බොහෝ දෙනෙකු YouTube නාලිකාවක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික සම්පූර්ණ කරගත් අයින් පසුව එහෙමත් නැතිනම් YouTube නාලිකාවක් හදන්න තේරුම් ගත්ත වයසකට ආවට පසුව බොහෝ දෙනෙකු අද පෙළඹිලා ඉන්නවා මේ YouTube නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්න. හැබැයි ඔහු එහෙමත් නැත්නම් මේ කණ්ඩායම ඒ YouTube නාලිකාවෙන් සමාජගත කරන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් නිසියාකාරයක අවබෝධයකින් ඉන්නවද කියන කාරණාව අපිට ඇතැම් වෙලාවට ගැටලුවක්.
අපි බොහෝ වෙලාවට මේ සමාජ මාධ්‍ය අපගේ ජංගම දුරකථනය වෙන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප් පරිගණකය වෙන්න පුළුවන් හරහා අපි පාවිච්චි කරද්දී අපිට තේරෙන කාරණාවන් තියෙනවා. මේ බොහෝ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් එහෙමත් නැතිනම් බොහෝ YouTube නාලිකාවන් වලින් ලබා දෙන දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රාහකයින්ට වැදගත් දේවල්ද කියන කාරණාව. එතකොට බොහෝ වෙලාවට අද මේ YouTube නාලිකා භාවිත වෙන්නේ හරසුන් දේවල් වලට කිව්වොත් නිවැරදි. බොහෝ වෙලාවට අද වෙද්දී ඒ YouTube නාලිකා වටා ඒකරාශී වෙලා ඉන්න ග්‍රාහක පිරිසගේ රසඥතාව අනුව ඒ YouTube නාලිකාව ඉදිරිපත් කරන ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ පටය හෝ ඒගොල්ලන්ගේ සංදර්භය ඒ අනුව සකස් කරන්න බොහෝ දෙනෙක් පෙළඹිලා ඉන්නවා. ඒක නිසා බොහෝ වෙලාවට අවසානයේ hina යන වීඩියෝවකින් එහෙමත් නැත්නම් අවසානයේ පණිවිඩයක් නොදෙන ආකාරයේ දෙකින් මේ YouTube නාලිකා බොහෝ සෙයින් සමාජය අතික්‍රමණය කරලා තියෙනවා කිව්වොත් අපි නිවැරදි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සමාජ වටපිටාවක් තුල අපේ ඔය වයසේ ඊට පස්සේ ඔය වයසෙන් ඔබට ගියාම තරුණ වයසේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුගේ මේ YouTube නාලිකා හරහා හොයන රසඥතාව අද වෙද්දී තියෙන මට්ටම ගැන කතා කරොත් ඒ මට්ටමත් එක්ක ඒ රසඥතාවට ගැළපෙන පරිදි අද වෙද්දී මේ සමාජ මාධ්‍ය එහෙම නැත්නම් YouTube නාලිකාවලින් ඉදිරිපත් කරන සංදර්භයන් සකස් වෙනවා කියන කාරණාව අපිට හිතන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වෙළඳපොලේ වැඩිපුරම අලෙවි වෙන දේ තමයි බොහෝ වෙලාවට වෙළඳෙක් විදිහට අලෙවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහෝ දෙනාගේ රසඥතාව ඇතැම් අවස්ථාවක පහළ මට්ටමක පැවතීමත් එක්ක එවැනි දේ හොය යෑමත් එක්ක මේ YouTube නාලිකා හරහා සමාජගත වන දේවල් වල ගුණාත්මක භාවයේ අඩුවක් අපි බොහෝ වෙලාවට දකිනවා. එතකොට මේ බොහෝ වෙලාවට මේකට හේතු කාරණා වෙන්නේ මේ YouTube නාලිකා හදා ගැනීමත් එක්ක බොහෝ අය උත්සාහ කරනවා යම් ආකාරයක මුදල් ඉපැයීමක් සිද්ධ කරන්න. තවත් අය හිතනවා තම තමන්ගේ පෞද්ගලික මතිමතාන්තර තමන් වටා ඉන්න ග්‍රාහක පිරිසක් අතර සමාජගත කිරීමේ උත්සාහයක් බොහෝ අය අතර තියෙනවා. ඒ මතෙනුත් සමහර අය මේ YouTube නාලිකා ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් උත්සාහ කරනවා, තවත් පිරිසක් හිතනවා යම් ආකාරයක පුද්ගලයෙක් මේ YouTube නාලිකාවක් වටා සාර්ථක වීමත් එක්ක මටත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියන මට්ටමේ ඉඳලා මටත් මේ අගය කිරීම ගන්න පුළුවන් කියන මට්ටමේ ඉඳලා මටත් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න පුළුවන් කියන මට්ටමේ ඉඳලා කටයුතු කරන පිරිසුත් ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් හෝ ඒ ග්‍රාහක පරම්පරාව වැඩි කරගන්න ඒ අය ඊටාත්ම අඩු මට්ටමේ ගුණාත්මක මට්ටමින් අඩු දේවල් කරන්න පෙළඹෙනවා. මේ වගේ විවිධ හේතුන් මත මේ YouTube නාලිකා අද වෙද්දි කොටනැගිලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපි ඒ අතර දකින ඊටාත්ම හොඳ මට්ටමේ YouTube නාලිකාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සමාජ වටපිටාවක් තියෙන මට්ටමකදී තමයි අප ස්වාමිද්වෝගේ විද්‍යාලයේ ද්විතීකාංශයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ ආදරණීය දරුවෝ මේ අවස්ථාවේ මේ YouTube නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට මේ පාසල් මට්ටමින් ආරම්භ වන YouTube නාලිකා ඉතාමත්ම සාර්ථකව අපිත් පරිශීලනය කරනවා තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන් කොළඹ පාසල් වල ඒ වගේම කොළඹින් එපිට පාසල් වලත් විශේෂයෙන්ම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන YouTube නාලිකා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අලුතෙන් ඒ නාලිකා ගොන්නට අලුතෙන්ම එකතු වෙන නාලිකාව තමයි අපේ ස්වාමිද්වෝගේ විද්‍යාලයේ ද්විතීකාංශයේ දරුවෝ අද මේ ආකාරයෙන් දියත් කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම 10 11 වගේ එන අවුරුදු 15 16 වගේ වයස්වල දරුවන්ට මේ ආපු අදහස සහ මේ ක්‍රියාත්මක නැංවීම ගැන අපි අගය කරන්නේ අන්න ඒක නිසා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ වයසදී මේ පටන් ගත්ත දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඕගොල්ලෝ අද මේ පටන් ගත්ත දේ ඕගොල්ලන්ගේ පහළ පරම්පරාවේ නංගිලා මලිලා අනාගතයට ගෙනහිල්ලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම දවසක සාර්ථක වෙද්දී ඒකේ සාඩම්බර උරුමකාරයෝ බවට පත් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අද මේ පටන් ගත්ත දේ ඓතිහාසික ක්‍රියාවලියක් වෙනවා කියලා මම මුලින්ම සඳහන් කරේ අන්න ඒ තැන ඉඳගෙන. එතකොට ඒක නිසා ඕගොල්ලන් අද මේ දේ පටන් ගත්තා වගේම දැන් ඕගොල්ලන් ගැන කතා බහ කරද්දී විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ගුරුවරුත් එක්ක මම පුද්ගලිකව කතා බහ කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් එක්ක අපි පහුගිය ටිකේ කතා කරපු දේවල් එක්ක ඕගොල්ලෝ විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා තිබ්බ මම දැක්කා. ඕගොල්ලන්ගේ සමාජ මාධ්‍යවල ඕගොල්ලන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ සමාජ මාධ්‍යවල ඕගොල්ලන් විවිධ දිනපදනම් කරගෙන විවිධ පෝස්ට් පවා සකස් කරන්න පියවර අරන් තිබ්බේ. වගේ යම් ආකාරයක මාධ්‍යකයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ගන්න උත්සාහයක් තිබ්බා. අපි එදා කතා වුණා පාසලක පවතින්න ඕන
පාසලේ ඉන්න ඔයගලගේ ග්‍රාහක පරම්පරාව විශ්වාස කරනම ජනමාධ්‍ය ආයතනය වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය වෙන්න ඕන ඔයගලගේ මාධ්‍ය ඒකකයේ කියන එක. එතකොට අන්න ඒ තැනට යන ගමනක් ඔයගොල්ලෝ ආරම්භ කරලා තිනවා කියලා අපිට ටික ටික පැහැදිලිව පෙනීගෙන යනවා. ඉතින් මේ ගමන ආරම්භ කිරීම හොඳයි. නමුත් මේ ගමන ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද දෙයක් ආරම්භ කරනවට වඩා ඒක පවත්වාගෙන යාම සහ යාවත් කාලින කිරීම හරි අමාරුයි. ඒක නිසා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම දුවෙක් පුතෙක්ම ඉතාමත්ම ආදරෙන් සහයෝගයෙන් මේ හැම දෙයක් එකම එකතු වෙලා මාධ්‍ය ඒකකයේ සභාපති ඒ වගේම සංස්කාරක ගුරුවරුන්ට සහයෝගය දෙමින් මේක පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද නැත්තම් පටන් අරගෙන එක තැන තියෙන එක වීඩියෝ එකකින් එක වීඩියෝ දෙකකින් නතර වෙන දෙයක් බවට මේකපත් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රියාවලිය ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න ඕනෙමයි. ඔයගලගේ ගුරුවරුත් එක්කත් මම කතා කරා. ඒ අයත් නිතරම කියන දරුවන්ට උනන්දුව තියෙනවා. හැබැයි ඇතැම් වෙලාවට අපේ දරුවෝ පටන් අරගෙන ඒ දේවල් ඉස්සරහට කරන් යන්න අමතක වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. ඒක සාධාරණයි අධ්‍යාපන කටයුතුත් එක්ක. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අද පටන් ගත්ත දේ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. ඔයගලගේ වයසදී කරන්න හිතපු දේත් ඉතාමත්ම සතුටුදායක කාරණයක්. මේ දේ ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්නත් ඕගලන්ට තවදුරටත් ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා කියන එක මතක් කරගන්න. ඒ වගේම YouTube නාලිකාවෙන් ඕගොල්ලෝ සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන දේවල් අර පවනි මංජුලා මිස් කිව්වා වගේ ඉතාමත්ම සාර්ථක හොඳ සන්දර්භයකින් සමන්විත දේවල් බවට පත් කරගන්න. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට නරඹන්න පුළුවන් දේවල් බවට පත් කරගන්න සහ ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ගේ ගුරු බවතුන්ගේ සහ විදුහල්පති පියතුමන්ගේ අනුදැනුම මත සහ එයාගේ අනුමැතිය සහිතව ඉදිරියට කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්න. එතකොට මේ සියලු දේවල් ඇතුලේ සාර්ථක ගුණාත්මක සමාජයට අවශ්‍ය හරසුන් නාලිකා අතර හරවත් නාලිකාවක් බවට පත් වෙන්න ඔයගලන්ගේ නාලිකාවට හැකි වෙන්න කියලා සුභාශිංසන මම මේ අවස්ථාවේ පළ කරනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට යෝජනාවක් කරනවා මේ ආකාරයෙන්ම ඔයගලන්ගේ මාධ්‍ය ඒකකය ඔයගලන්ගේ පාසල ඇතුලේ ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ පාසල් නියෝජනය කරන ශිෂ්‍ය පරම්පරාවල් ඇතුලේ සහ ලංකාවේ පාසල් මාධ්‍ය ඒකක අතර හොඳ මාධ්‍ය ඒකකයක් වශයෙන් ඔසවා තබන්නට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය දෙන්න ඕනම වෙලාවක ලෑස්ති කියන පණිවිඩයත් ඔයගලන්ට දෙමින් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඔයගලන්ගේ දේ අනාගතයේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න සුබ පැතුම් පළ කරමින් මගේ කතාව නවත්තනවා. ඔයගලන්ට හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you, Mr. Chatura Kodituakku, for your inspiring words. Let's see the talents of grade 6D students. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන් හට. එසේනම් දැන් යොමු වෙමු 6 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අප ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දක්ෂතා නැරඹීම සඳහා. நன்றி. தற்பொழுது தரம் 6 மாணவர்களின் திறமைகளை பார்த்து மகிழ்வோம். இன்றைய நற்சிந்தனை. அழகை பற்றி கனவு காணாதீர்கள், அது உங்கள் கடமையை பாழாக்கிவிடும். கடமையை பற்றி கனவு காணுங்கள், அது உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்கும். அப்துல் கலாம். இன்றைய நற்சிந்தனை. ஆண்டவர் சோதிப்பது எல்லோரையும் அல்ல, உன்னை போல சாதிக்க துடிக்கும் புத்திசாலிகளை மட்டுமே. They have done a marvelous job. Let's welcome Mr. Aditya Madhubash, the program producer at Sirasa TV, to address the gathering. ඇත්තෙන්ම ඔවුන් එය විශිෂ්ට ලෙස සිදු කළා. දැන් මාගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සිරස වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක ගරු ආදිත්‍ය මදුභාෂ් මහත්මයාණන් හට එතුමන්ගේ වටිනා වූ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීම සඳහායි.
හරි. உங்கள் திறமைகளுக்கு நன்றி. ඕකේ. good morning හැමෝටම. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමාගෙන් father good morning. ඒ වගේම අවසරයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන්නුත් අවසර ගන්න. ඒ වගේම අද දවසේ වීරයෝ ටික ඔයගොල්ලන්ගෙන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හැමෝටම congratulation ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත්ම YouTube channel එකට. මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ හීන වලට යන්න තියෙන පාර. හීන හදා ගන්න තියෙන තැන. ඔයගොල්ලන්ට මම රහසක් කියන්නම්. ඔය වගේම හීන දැක්ක තැනකින් ඉඳන් තමයි මාත් ඒ වගේම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරපු ඔයගොල්ලන්ට මඟ පෙන්නපු චතුර සරුත් දෙන්නම ආවේ. එයාත් මාත් අපි දෙන්නම එක මේ ඉස්කෝලේ එක ඔය වගේම මීඩියා යුනිට් එක එකට එකතු වෙලා වැඩ කරලා තමයි අද යදෙරනේ මම සිරසේ අපි දෙන්නම මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පාසලක මාධ්‍ය ඒකකයේ තමයි කවදා හරි ඔයගොල්ලන්ට හීනෙට යන්න තියෙන හීනේ ගමන පටන් ගන්න තියෙන හොඳම තැන. ඉතින් ඒක අද ඔයගොල්ලෝ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මගේ හදවතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙනවා කියලාත් මම දන්නවා. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම දැක්ක ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මීඩියා යුනිට් එකේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ සිංහලෙන් කතා කරන ළමයි ඉන්නවා. තමිල් වලින් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ චතුර අයියා කියවා වගේම ඕගොල්ලෝ ලිමිට් වෙන්න එපා එක ලැන්ග්වේජ් එකකට. මොකද අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු විවිධාකාරයි. කට්ටියක් ඉංග්‍රීසි ඒවා බලනවා. කට්ටියක් තමිල් ඒවා හොයනවා. කට්ටියක් සිංහල ඒවා හොයනවා. එතකොට ඒ ඔපචුනිටිස් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ගේ අතේ chance එක තියෙනවා මේ භාෂා ත්‍රිත්වයම කතා කරන හැමෝම ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ඒ හැමෝම ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට දැනුම හොයාගෙන යන්න ආසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පාසලක මාධ්‍ය ඒකකයක් විදියට මේ විදියට YouTube එකට එන්න හදනකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යනකොට ගොඩක් content create කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්ත. හැබැයි ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මම කියන්නම් ජිරාෆ්ගේ බෙල්ලේ ඇට ගාන ඔයගොල්ලෝ ගණන් කළොත් කොච්චරක් විතර කියලාද හිතන්නේ. හැබැයි ඒක මිනිහෙක්ගේ බෙල්ලේ තියෙන අස්ති ගානටම සමානයි. මේ වගේ දේවල් පොඩි පොඩි වීඩියෝස් වලට හදලා ඔයගොල්ලෝ පාසලක මාධ්‍ය එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝගේ පාසලේ හිස්ටරි එක ගෙනියනවා වගේ ඒ වගේ අලුත් කන්ටෙන්ට් අලුත් නිර්මාණ කරන්න. එතකොට මේවා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ පාසලේ කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ විවිධ මිනිස්සු ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට එනවා. ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා ෂා මේ ළමයි අලුත් වැඩක් කරනවා. මේ වගේ channel එකක් මාත් subscribe කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට මම හිතන ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා අපි මේ වගේ ගානකට යන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක මිනිස්සුන්ට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා අලුත් අදහස් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ ගමන ඉස්සරහට යන්න. ඒත් එක්කම තමයි ඔය වගේ වැඩ කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විවිධකාර දක්ෂතා තියෙන ළමයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අතරතුර ඉන්න පුළුවන් ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කට්ටිය. ලස්සන අදහස් තියෙන කට්ටිය. ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් කට්ටිය, ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය, එඩිට් කරන්න කට්ටිය මේ හැමෝම අපිට ඕන වෙනවා. එතකොට මේක ටීම් වර්ක් එකක්. ඒ ටීම් වර්ක් එක ලස්සනට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ යුනිට් එකේ හැමෝම ලොකු මහන්සියක්, ලොකු දායකත්වයක් මේ වැඩේට දායක කළොත් විතරයි. මොකද අපේ චතුර කිව්වා වගේම දෙයක් පටන් ගන්න එක හරිම ලේසි. පවත්වගෙන යන එක ගොඩක් අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු මහන්සියක් ගන්න වෙනවා මේ වැඩේ ලස්සනට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. තව දෙයක් චූටි දෙයක් මම කියන්නම්. ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න විදියක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ ලොකු වෙනස්කම් කරන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඔයගොල්ලෝ කම්පිටිෂන් එකක් ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් Zoom තාක්ෂණය හරහා. ළමයින්ට ඔයගොල්ලෝගේ අසල්වාසී පාසල් වලට ආරාධනා කරලා පොඩි තරගයක් ඕගනයිස් කරලා ජයග්‍රාහකයෙක් තෝරලා මේ තරගේ වෙච්ච දේවල් වීඩියෝ විදියට හදලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේවා ප්ලේලිස්ට් එකක් කරන්න. ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල් ඔයගොල්ලන්ට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම ඕන සහයෝගයක් මම ඕන වෙලාවක ලබා දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. සිරස ලක්ෂපති, සිරස වොයිස් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල අපි ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එතකොට අපි දකින දෙයක් තමයි සමහරක් වෙලාවට අපිට අනන්‍ය වෙච්ච ප්‍රේක්ෂකයෝ ටිකක් ඉන්නවා. අපි වීඩියෝ එකක් දානකම් එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි එපිසෝඩ් එකක් දානකම් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට යුනික් වෙච්ච කට්ටියක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අලුත් YouTube වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම රයිට් මේක ගිහිලා බලන්න ඕනේ කියන තැනට එනකන් ඕගොල්ලොත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගොඩනගා ගන්න ඔඩියන්ස් එකක් ඕගොල්ලෝ arrange කර ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන කාටවත් නෙමෙයි
ආදරණීය නංගිලා මල්ලි ඔයගොල්ලොන්ටම තමයි. මොකද ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් අපි කාටත් වඩා වෙනස්. ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් අලුත්. මේ අලුත් අදහස් වලට පණ දෙන්න තියෙන හොඳම විදියක් තමයි ඕගොල්ලෝ අද දවසේ මේ විදිහට විවෘත කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳම පාරක් තමයි ওই විදිහට විවෘත කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඕනිම වෙලාවක ඕනිම සහයෝගයක් අපි ලබා දෙන්නත් සූදානම්. Thank you very much and wish you all the best. Thank you, Mr. Aditya. Let's see the talents of grade 7 students. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන් හට. නැවතත් අප පාසලේ 7 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනු ලබන සිසුන්ගේ දක්ෂතා කිහිපයක් නැරඹීම සඳහා යොමු වෙමු. உங்கள் கருத்துகளுக்கு நன்றி. தற்பொழுது தரம் 7 மாணவர்களின் திறமைகளை பார்ப்போம். இன்றைய நற்சிந்தனை. உலகம் உன்னை அறிவதை விட உன்னை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து கொள். இன்றைய நற்சிந்தனை. நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. நீ எண்ணுவது விண்மீனாக இருந்தாலும் நீ உழைப்பால் நீ எண்ணியது உன்னை வந்து சேரும். நீ நீயாக இரு. Great. I invite Miss Milna to speak about the history of media unit. ඉතාමත් අගයේ මේ මොහොතේදී මා ආරාධනා කර සිටිනවා මාගේ සහෝදර මිල්නා හට අප මාධ්‍ය ඒකකේ අතීතය මේ දක්වා අප පැමිණිය ගමන් මඟ පිළිබඳව කෙටි කතාබහක් ඔබ හමුවේ දැක්වීමට. நன்றி. தற்பொழுது சகோதரி மில்னாவை ஊடக சங்கத்தின் வரலாற்றை பற்றி பேச அழைக்கிறேன். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் தற்போது நூனா மாதா பாடசாலை மேற்பிரிவின் ஊடகத்துறையை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஊடக பிரிவு ஒரு சிறந்த தொடர்பாடல் முறை. இந்த ஊடக பிரிவை எமது பாடசாலைக்கு ஆரம்பிக்க எண்ணிய காரணகர்த்தாவான அதிபருக்கு நன்றி. இந்த ஊடக பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் காரணம் மாணவர்கள் தமது ஆளுமை திறமைகளை வெளிக்காட்டவே. மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டும் சிறந்தவர்களாக இல்லாமல் அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்த விளக்க இந்த ஊடக பிரிவு துணை புரிகிறது. இந்த ஊடகத்துறையினாலே சிறந்த ஆளுமையை பேணவும், பேச்சு திறனை விருத்தி செய்யவும், உளத்திறன உபகரணங்களை கையாளவும், தலைமைத்துவத்தை எவ்வாறு நடாத்த வேண்டும் என்பதையும் போன்ற பல விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. எமது பாடசாலையில் இந்த ஊடக பிரிவினூடாக உலக சுற்றாடல் தினம், பாடசாலை தினம், ஆசிரியர் தினம், சிறுவர் தினம் போன்ற பல சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டதுடன் பல மகிழ்ச்சிகரமான அனுபவங்களும் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் நாம் வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஊடகத்துறையின் மூலம் வீட்டில் இருந்து பல அத்தியாவசியமான கற்றல் தேர்ச்சிகள் மற்றும் ஆளுமையை விருத்தி செய்ய தேவையான கருத்தரங்குகள் இந்த ஊடக பிரிவின் மூலமே ஒழுங்கமைக்கப்பட்டன. இது எமக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது. ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சி ஒரு பாடசாலையின் வளர்ச்சியிலே தங்கியுள்ளது. எமது பாடசாலையின் வளர்ச்சியிலும் இந்த ஊடக பிரிவு பங்கு வகிக்கின்றது. எமது பாடசாலை வரலாற்றின் ஒரு பதிவாக இந்த ஊடகத்துறை விளங்குகின்றது. இது எதிர்கால சந்ததியினர் நமது பாடசாலையின் தற்போதைய நிலைமையை அறியக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த ஊடக பிரிவின் மூலம் ஆசிரியர்களிடம், அதிபரிடம் இருந்து நிறைய விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. எமது ஊடகத்துறை ஆசிரியர்களையும் அதிபரையும் மாணவர்களையும் இணைக்கும் பாலமாக தொழிற்படுகின்றது. நான் ஒரு பொன்மொழியை கூறி எனது உரையை முடிக்க நினைக்கின்றேன். வாய்ப்புக்காக காத்திருக்காதே, உனக்கான வாய்ப்பை நீயே ஏற்படுத்திக்கொள். சர் அப்துல் கலாம். நன்றி. Thank you very much, our sister Milna. The media unit is a part of School Students Parliament.
As the leader of the School Students' Parliament, Mr. Shashi Jayasinghe has taken a lot of trouble to make it a successful one. So, I invite Arthur to speak about this program. ස්තුතියි මිල්ම. සභාපතිතුමන් වන ශෂී ජයසිංහ ගුරු පියාණෙනි, ඔබටයි මේ ඇරයුම. ඔබේ වටිනා වූ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීම සඳහා. நன்றி. உண்மையாலுமே நமது ஊடக சங்கமானது பாடசாலை பாராளுமன்றத்தின் ஒரு அங்கமாகும். அவ்வாறான பாராளுமன்றத்தின் தலைவரான திரு சசி ஜெயசிங்கவை தமது கருத்துக்களை பகிர அழைக்கின்றோம். සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මුලින්ම මම කනගාටු වෙනවා යම් ආකාරයකට මගේ කැමරා එකේ කාර්මික දෝෂයක් තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳව මුලින්ම කනගාටු වෙනවා. දෙවනුව තමයි මම ඇත්තටම අද සෑහෙන සතුටට පත් වෙන දවසක් කියලා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. අපි වසංගත තත්ත්වයක් හමුවේ නිකම් ඉන්නේ නැතුව කිසියම් එක දෙයක් හෝ අපිට කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. මම හිතන්නේ අපේ පාසලේ අධිරූපියතුමා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඒ වගේම අපේ දරුදැරියන් ඒ ප්‍රකාශය අනුව යමින් මම හිතන්නේ අපි මේ සාර්ථකව කරු ලබන තුන්වන වැඩසටහන් බවට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා ජනමාධ්‍ය කියලා කියන්නේම මහජනතාවගේ මහජන මතයේ කැඩපතක්. මහජනතාවගේ මහජන මතයේ කැඩපතක්. අද ජනමාධ්‍යයට කරන්න පුළුවන් ලොකු බලපෑමක් සමාජයට වගේම ලෝකයට. විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඒවට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ජනමාධ්‍ය කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපේ පාසලේ ජනමාධ්‍ය වැඩසටහන යටතේ මාධ්‍ය ආයතනයක් පිහිටුවලා ඒ යටතේ YouTube නාලිකාවක් පළමු වතාවට ආරම්භ කරලා මම හිතන්නේ අපි කරනු ලබන දායකත්වය ඉතාම ඉහළයි. ඒ වගේම මෙතනදී මම විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරනවා දෙරණ සහ සිරස නාලිකාව මූලික කරගෙන පැමිණි ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රාමාණික විද්වතුන් ඒ තරුණ සහෝදරවරුන් දෙදෙනා ඒ වගේම තමයි කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ නියෝජනය කරමින් පැමිණි ඒ කතිකාචාර්යවියටත් මම මේ මොහොතේදී බොහොම ගෞරවයෙන් ස්තුති කරනවා මේ වෙලාවදී වැඩසටහනට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දීම සම්බන්ධව. සහ මම මේ වෙලාවදී ගොඩක් දේවල් මේ දෙදෙනාගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දරුවනේ ඔබට අවස්ථාවක් විවෘත කරලා දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අධිරූපියතුමා. ඒ ලබා දුන්න අවස්ථාව මනාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්න. මේ YouTube channel ඔබ ආරම්භ කිරීමෙන් පමණක් නෙවෙයි අර කිව්වා වගේ මේක නැවතීම නෙවෙයි මේකට අවසානයක් නැහැ කියන එක මත ඉඳගෙන කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම මේ වෙලාවේ කරනවා. සහ මතක තියාගන්න ඔබ නිතරම ඔබේ ආචාර ධර්ම අනුව කටයුතු කරන්න, සත්‍යවාදී වෙන්න, ඒ වගේම සත්‍ය තොරතුරු, නිවැරදි තොරතුරු සමාජයට මුදා හරින්න. ඒ දේවල් පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි දෙරණ සිරස නාලිකාව නියෝජනය කරමින් පැමිණි අය ඔබ සමග බෙදා ගන්නට ඇති. ඒ ලබාගත්තු අත්දැකීම් එක්ක අපේ පාසලේ මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම අපේ පැත්තනොත් අපි කරන්නට සම්පූර්ණයෙන්ම බැඳලා ඉන්නවා. සහ අවසානයේ මේ සඳහා ආරාධනා කරපු අපේ පාසලේ මාධ්‍යංශයේ සභාපති ශිෂ්‍යයා ඇතුළු සියලුම සිසු දරුදරියන්ට ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධව බාරව ඉන්න අපේ ගුරු උපදේශක මණ්ඩලයටත් මගේ ස්තුතිය ප්‍රණාමය පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. Thank you, sir. We have come to the end of our program. Now, I invite our teacher in charge of Schools Media Unit, Ms. Tisari, to compose the word of thanks. බෙහෙවින් ස්තුතියි ගුරු මෑණියනි. පියාණනි, කෙසේ නමුත් අප කෙමෙන් පැමිණ සිටින්නේ සමාර්ථක මොහොතටයි.
තිසරි කොඩිතුවක්කු මෑණියනි ඔබතුමියටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම වැඩසටහනේ ස්තුති පූර්වක සමාප්තිය සමිහිතුවන් කිරීමට நன்றி. இப்பொழுது நாம் நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துள்ளோம். திருமதி திசரி கொடுத்துவாக்குவை இறுதி பேச்சை நிகழ்த்த අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්න අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අවස්ථාවට අපිව සම්බන්ධ කරගෙන මේ අවස්ථාව මා වෙනුවෙන් ලබා දුන්නට මුලින්ම ස්තුති කරන්න කැමති අපේ ගෛරු අධිරු පියතුමන්ට අපේ දරුවෝ මේ කර්තව්‍ය මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරපු ශනිකව එමානන්ගේ අවසරය දරුවන්ට ලබා දුන්න මේ වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යන්නට. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපේ අදිරි පිටුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයේ දේශක පවනි මංජුලා මහත්මිය ඔබතුමිය ඉතාමත් වටිනා අදහස් අපේ දරුවන්ට ලබා දුන්නා. ඉතාමත් වටිනා අවවාදයන් ටිකක් ලබා දුන්නා. කොහොමද මේක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ, කොහොමද මේ සමාජයේ තියෙන දේවල් එක්ක ගැටෙමින් මේක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඔබතුමියට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට ලබන ගුරුතුමිය කිව්ව විදිහට ඔබතුමියට විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන අතරතුරදී තමයි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ කාලය වැය කරලා මෙතනට පැමිණියේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමියට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප ස්වාමිදුගේ පාසල වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපේ චතුර කොඩිතුවක් මහත්මයා දෙන මාධ්‍යාලය නියෝජනය කරමින් පැමිණි ඔබතුමාට මා විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දරුවන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් මඟ පෙන්වීම කරාට. අපි දවස් දෙකක වැඩමුළුවක් පැවැත්වුවා. මෙතනදී ඔබතුමා කියපු දේවල් තමයි දරුවෝ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කිසිම විදිහකින් ගුරුවරුන්ගේවත් වෙන වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේවත් බලපෑමක් නැතුව දරුවන්ගේම අදහස් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි දන්නේ දරුවෝ මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම සංවිධානය කරලා ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරලා මේ හැමදේම කරාට පස්සේ තමයි දරුවෝ අපිට මේව ඉදිරියපත් කරලා ඇත්තටම සතුටු හිතුණා. ඉතාම කාලයකට දවස් දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත දරුවෝ මේ හැම දෙයක්ම හරි ලස්සනට ලෑස්ති කරලා අපිට මේ දේවල් දැනුම් දුන්නා. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔබතුමා දීපු අවවාද සහ උපදෙස්. ඉතින් මේ දේවල් හොඳට හිතට අරන් තියනවා කියලා පේනවා. අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මාධ්‍ය තුنين සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුنين අද දවසේ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගෙනිච්ච දරුවෝ ඒ වගේම මේ අලුත් අදහස් දරුවෝ දැන් මේ වෙනකොට එක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින මේ හැම දෙයකටම ඔබතුමාට බිහිවීම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සිය සමාජ ජාලයේ නියෝජනය කරමින් සිටින ආදිත්‍ය මදුබාෂ් මහත්මයාට බහිරින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී නම් අපේ සම්බන්ධතාවය නැහැ. මොකද ඔහු පැමිණියේ රාජකාරී ඉන්න අවස්ථාව ඇතුළත. ඒ නිසා එතුමාටත් අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම පාසලේ ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට පැමිණි අපේ විශේෂ ආරාධනය පිළිගෙන ශෂී ජයසිංහ ගුරු පියාණන්ට ඔහුගේ වැඩ රාජකාරී කිහිපයක් අවලංගු කරලා තමයි ඔහු මෙතනට පැමිණියේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධවත් අපි ඔබතුමාට දෙකෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමාගේ මඟ පෙන්වීම අපිට මුලින්ම ලැබුණා. ඒ වගේම මේ මීඩියා යුනිට් එකේ අපි කරපු ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් වලදී ගොඩක් සැලසුම් කරන අවස්ථාවවලදී ශෂී ගුරුතුමා විසින් අපිට ගොඩාක් අවවාද අනුශාසනා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දෙහිවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනට අපේ කාර්ය ගුරු මණ්ඩලයේ ගුරු බවතුන් කීප දෙනෙකු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබතුමන්ලා තුමියන්ලාට මේ අවස්ථාවට ඔබේ වටිනා කාලය වැය කරමින් පැමිණියාට අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් අපේ දරුවන් කියන වැඩසටහන සාර්ථක වෙන්නට ඔබලා ලබා දුන් මේ සහයෝගයට හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න කැමති අපේ දුවල පුතාලට මේ පටන් ගත්ත දේ අර චතුර මහත්මයා කිව්වා වගේ හරසුන් දේවල් අතරේ හරවත් දෙයක් කරන්නට
ඕගොල්ලන්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ ශක්තිය ගුරුතුමා කිව්වා මේක මේ කැඩපතක් ජනමාධ්‍ය කියන්නේ මිනිසුන්ගේ වෙන අදහස් ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන කැඩපතක් වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ දේ හරියට පාවිච්චි කරලා ඔයාලා තාම අවුරුදු 15 16 පොඩි දරුවෝ ඉතින් මේක හරියට පාවිච්චි කරලා මේක ප්‍රයෝජනවත් විදිහට වැඩදායී දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා අද මේ පටන් ගත්ත දේ අර මුලදී සඳහන් කරා වගේ තව අවුරුදු 10කින් 20කින් පාසලේ ඉතිහාසය ගැන ඒ එන පොඩි දරුවෝ කතා කරද්දි කියයි කවදා හරි මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ පිරිස විසින් අපේ ඉස්කෝලේට මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් වැඩක් පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒක එදා පස්සේ කාලෙක කතා කරන්න නම් අපි මේ පටන් ගත්ත වැඩේ දිගටම අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒ අවශ්‍ය දැනුම සහ ශක්තිය හැමදේම අපේ දරුවන්ට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පටන් ගත්ත කාර්යය හොඳින් කරගෙන යන්න ඔබලන්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් සහ දරුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ස්තුතියි. Thank you very much, teacher. Now, I invite Miss Shabila John Peter to deliver the vote of thanks. ස්තුති ගුරු මෑණියනි. මම මේ මොහොතේදී ගෞරවනීය ලෙස ශබිලා ගුරු මෑණියන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා. நன்றி ஆசிரியை. தற்பொழுது நான் ஷபிலா ஆசிரியையை இறுதி உரையாற்ற அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இக்காலகட்டமான சூழ்நிலையிலும் எங்களுடைய பாடசாலையில் கல்வி என்பது இணையவழி ஊடாக ஓர் இடர்பாடும் இல்லாமல் முறைப்படி நடக்கின்றது. அதே வேளையில் எமது பாடசாலையில் நடைபெற்ற இடைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் முடக்கு நிலை அடைந்திருந்தாலும் மாணவர்களது செயற்பாட்டு திறன் எந்த வகையிலும் முடங்காது அவர்களுடைய உற்சாகமும் தனித்திறமையும் இக்காலகட்டத்திலும் வெளிப்படுவதற்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்களை எமது பாடசாலை செயற்படுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் மேலும் ஒரு படிக்கல்லாக ஊடகவியல் செயற்பாடுகளுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. எனவே இவ்வகையான செயற்பாடுகளில் ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் எமது பாடசாலை அதிபருக்கு மிக்க நன்றி கூறுகின்றேன். மேலும் மாணவர்களை வழிப்படுத்தி உள்ளார்ந்த திறமையை இனங்கொண்டு வரும் எமது ஆசிரியர்களுக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன். படிப்பதில் திறமையை காட்டுவது மட்டுமன்றி இவ்வாறான இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளில் நம்மை இணைத்து கொண்ட தரம் 10-11 மாணவர்களை மனமுகர்ந்து பாராட்டுகின்றேன். மேலும் இன்றைய தினம் வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் மற்றும் எமது பாடசாலை பெற்றோர்களுக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொள்வதோடு எம் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி இவ்வளவு நேரம் எம்மை வழிப்படுத்திய இறைவனுக்கும் நன்றி. நன்றி. Thank you, teacher. Let's rise for the national anthem. ස්තුති ගුරු මෑණියනි. කරුණාකර සියලුම දෙනා ජාතික ගීය සඳහා නැගිට සිටින්න. நன்றி ஆசிரியை. தற்பொழுது நான் தேசிய கீதத்தில் மரியாதையுடன் பங்கு கொள்வோம்.